Yeah. अच्छा अच्छा. Okay. चला, let us start the lecture. Okay, ma'am. Yes, currently we are learning the 13th lecture from the H. Robert philosophy, that is the dose. In dose means, you know, the mm, when you use the term dose, that means uh, the first question in our mind is that the quantity, which quantity or how much quantity, isn't it? While in homeopathy, uh, it is the dose. The this terminology is very much important because the dose means not. It is not a physiological dose. It is not a pathological dose. That means the exact quantity of that particular medicinal substance which are able to remove the natural dynamic disease, isn't it? This dose dose means it is not the which has a direct action on the cell, tissue or organ. Or dose means it is not the quantity of medicine which produce the pathological symptom in human being. Because you know, sorry, the physiological action of drug is toxic one. It is a toxic in nature and therefore injurious to the patient. The physiological dose never has a curative action, isn't it? And specifically, this curative action from the homeopathic point of view, because homeopathic remedies are never used in physiological doses. That means homeopathic remedies never act at the cellular level, tissue level, that at the biochemical level, isn't it? There is no alteration in the any physiological function of any cell or any tissue. That means we use the drug which has a dynamic action, isn't it? And the second terminology which was frequently used in homeopathy also, that is the pathogenetic action. This pathogenetic action means it is a disease producing power, every one of you know. And this disease producing power means which alters state of health. It is because of the potential of that particular drug substance which has a ability to alter state of health. That means to produce some symptom in human being whenever these are administered in uh, required quantity, you can say. But this primary action of the any drug substance, whenever we used in a crude dose or massive dose or material dose, then it may be toxic in nature, isn't it? Therefore, in homeopathy, whenever we prove drug on healthy human being, we use potentized medicine, as well as whenever we use the medicine, although uh, uh, the concept behind that is a pathogenetic power of medicine, that is the disease producing power of that particular medicine, and in order to uh, produce the similar disease or similar symptom than that of the disease which present in that particular patient, we use this homeopathic medicine. But you know, whenever we use in a crude or massive doses, it is fatal to the patient. And if sometime, if sometimes suppose the medicine may be wrong, and because of this crude massive dose of the medicine, some unnecessary aggravation of the symptom. And if such type of aggravation of the symptom of the, that means the medicinal symptoms are observed in patient, then you have to promptly antidote it with proper antidotal medicine, isn't it? Then the time required, that means the symptom which are appear on the 16, in spite of amelioration of the symptom, there is a aggravation of the symptom which generally occurred at the 16th, 18th, 20th days onward.
And whenever we observe such type of medicinal aggravation, we try to antidote it. Then the time required for annihilation of or removal of this troublesome symptom, and then you select the antisoric remedy. That means too much time required for the treatment, or too much time is required for the restoration of the sick to health. Therefore, uh, if we use the medicine in very minimum quantity or the small dose, then it, unfortunately, it may be wrong. But because of the smallness of the dose, there is no such type of medicinal aggravation. Patient only manifest the symptom, or a patient may say there is no amelioration of the symptom, or you can also observe there is no amelioration of the symptom, and you very or within very short time you can prescribe the another medicine, because there is no suspension, or these medicinal symptoms are not remain for a long time, isn't it? Therefore, the minimum dose is very much beneficial uh, in whenever it selected in uh, or the selection of the remedy is perfect, or whether it is sometime it may be wrong also. In both conditions, because of this minimum dose or smallness of the doses, patient never suffer from any trouble, isn't it? Then, whenever we use the term potentization, you know the very small quantity of the medicine or the material of that particular drug substance remain in that medicine, isn't it? It that remedy, and you we cannot calculate which or we cannot calculate this material, and therefore we call it is a infinitesimal dose, isn't it? Infinitesimal dose means it is a ज्याला आपण म्हणू आपण you it is not a calculable in mathematics, or with the law of mathematics, and therefore this infinitesimal dose, that means the very minimum medicine, because matter is never destroyed. Whatever is a material we use for the preparation of the drug, it is never destroyed, remember, it still remain, isn't it? And therefore it is not absolute zero, it is still remain, and therefore it definitely act. Why we should use this infinitesimal dose? Because you know, when homeopathic drug is administered, it is so similar to the natural disease, that is, therefore it meet with no resistance, because the sensitivity of the patient is too much high susceptibility. The organ where the, or the tissue or cell where this disease is located, these are all become irritated because of the invaded of the disease, because this such uh, organ, or you can say this sphere of action, where the disease forces remain, it is already invaded by the natural disease, and therefore this whatever is the medicine we whatever is the medicine we selected according to the law of similia, the root of the that drug action is also very similar than that of the natural disease, isn't it? That means the similar the particular area become so much irritated or hypersensitive, and therefore the drugs or the remedy which we selected, which has the ability to produce the similar symptom, act at that particular area or plane, you can say, because the affected organs and tissues are open to attack, and susceptibility to the similar remedy is therefore greatly increased. Yes, we finish up to this paragraph. Let us start the next paragraph. Yes, when the homeopathic drug is administered, it is so similar to the natural disease that it therefore meets with no resistance, because
the sphere of its action is already invaded by the similar disease and its resistance overcome by the similar acting disease producing agent. Yes, there is no resistance, no barrier for the development of the disease because the target organ is already suffered and become very much sensitive. म्हणजे जिथे तो डिसीज आलेला आहे तिथे तो ते जे ऑर्गन्स आहेत ते सेल्स आहेत ते टिश्यू आहेत ते ऑलरेडी हायपर सेन्सिटिव्ह आहे, इरिटेबल आहे आणि म्हणून जेव्हा ते ड्रग एनर्जी ही नॅचरल डिसीज सारखाच तिचा डिसीज डेव्हलप करण्याचा, जरी तो आर्टिफिशियल असेल तरी पण तसाच पद्धतीची ते काय म्हणू आपण त्याला की डिरेंजमेंट ऑफ द व्हायटल फोर्स जसं होत आहे नॅचरल डिसीज फोर्सनी, त्याच प्रकारे हा प्रायमरी ऍक्शन ऑफ द ड्रग जो असतो तो आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करत असतो आणि म्हणून जिथे तो डिसीज ऑलरेडी आहे तिथेच जाऊन ते मेडिसिन पण सिमिलर सिम्पटम प्रोड्यूस करते कारण त्याच्यामध्ये ती ऍक्शन आहे. आणि म्हणून the homeopathic remedy acts upon the identical tracts involved in disease states in a similar way to the disease producing cause. In order that the suffering and distress may not be increased, it is therefore necessary to use only the smallest possible dose. येस, म्हणजे जिथे ऑलरेडी जो सेन्सिटिव्ह पार्ट आहे त्याला खूप जास्त त्रास देण्याची आता आपल्याला गरज नाहीये आणि एक छोटासाही काय म्हणू आपण त्याला एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन of the similar medicine, you can similar medicine, minimum quantity of the similar medicine is enough, is sufficient to remove the disease or to produce the stronger artificial disease than that of the natural disease, isn't it? And therefore you have to it is not our target to increase unnecessary artificial disease or very much strength. You have to produce the artificial disease in great strength, no, not necessary. And therefore necessary to use only the smallest possible dose. कमीत कमी शक्य तितक्या कमी पेशंटला त्रास झाला पाहिजे असा आपला कन्सेप्ट असल्यामुळे आणि ह्या स्मॉलेस्ट डोजमुळे क्युअर देखील रॅपिड होत आहे. जंटल तर होतेच आहे पण रॅपिड पण होत आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला शक्य होत असल्यामुळे आपल्याला मिनिमम डोज वापरायचा आहे. फॉर दिस रिझन the homeopathic dose is always short of the physiological or pathological dose. आणि म्हणूनच homeopathic dose, that is it is a homeopathic dose, it is a potentized dose, it is an infinitesimal dose, it is not the physiological or pathological dose, it is not a crude dose which act at the physiological level and produce the symptom or pathology, get the altered cellular any destructive changes occur, and therefore homeopathic dose is always short, definitely so smallest rahnar hai. It must be so small as not to produce too much aggravation of the symptoms already present and never large enough to the produce new symptom. म्हणजे तो इतका पण छोटा नको, इतका पण स्मॉल नको की तो त्या नॅचरल डिसीजला ओव्हरकम करू शकेल. म्हणजे त्यांनी त्या नॅचरल डिसीजला ओव्हरकम करण्या इतकी त्याची स्ट्रेंथ पाहिजे आहे ना. जर त्यांनी जर नॅचरल डिसीजला ओव्हरकम केला नाही तर आपला जो अकॉर्डिंग टू द 26th एफोरिझम द जो कुठला लॅटर वन आहे त्याला स्ट्रॉंगर राहणं किंवा आर्टिफिशियल डिसीज आहे त्याला स्ट्रॉंगर राहणं आवश्यक आहे कारण त्याला ते ओव्हरकम करायचं आहे. जेव्हा आपण एफोरिझम नंबर 26 शिकलो तेव्हा वेगवेगळे एक्झाम्पल हॅनिमननी त्या एफोरिझम मध्ये दिलेले आहे की जसं जो ब्राईट ज्युपिटर आहे जो रात्रीच्या वेळी आपल्याला खूप तेजस्वी दिसतो, तोच जेव्हा सूर्य येतो सूर्याच्या जास्त प्रखर प्रकाशामुळे तो ज्युपिटर जो आहे त्याचा प्रकाश हा टोटली आपल्या ऑप्टिक नर्व पासून तो टोटली अॅनिहिलेट होऊन जातो. सेम तसंच इथे उदाहरण दिलेलं आहे की तो इतका पण स्मॉल नको
it must be so small as not to produce too much aggravation of the symptom already present. म्हणजे जे ऑलरेडी सिम्पटम आहे त्यांचं खूप अग्रेवेशन पण व्हायला नको, पण तो इतका स्ट्रॉंग पाहिजे की त्यांनी त्या डिसीजला ओव्हरकम केलं पाहिजे. आणि नेव्हर लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस न्यू सिम्पटम, आणि नवीन सिम्पटम म्हणजे अननेसेसरी कुठल्या दुसऱ्या एरियामध्ये जाऊन कुठल्या दुसरे जे ऑर्गन्स आहेत त्यांना अफेक्ट करण्या इतका तो लार्ज नको. There is a law of doses as well as law of cure, and when we use a homeopathic remedy, it should be based upon that law. For if homeopathy means anything, it is that it is based upon natural law and order. Yes, हे सगळं आपण कशासाठी डिस्कस करतो आहे, कशासाठी एवढं एच रॉबर्टनी त्या डोजेस बद्दल इतकं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे, कारण लॉ ऑफ डोजेस इज ॲज वेल ॲज लॉ ऑफ क्युअर, म्हणजे लॉ ऑफ डोजेस वरच लॉ ऑफ क्युअर हे डिपेंडंट आहे. आणि हे दोन्ही लॉ काय आहे, अँड व्हेन वी यूज अ होमिओपॅथिक रेमेडी इट शुड बी बेस्ड अपॉन दॅट लॉ. And whenever we use the homeopathic remedy means most similar remedy, whenever we use the most similar remedy in suitable potency, then it is necessary you should know or well acquainted with the pathogenicity of that particular disease. आणि काय we use the homeopathic remedy, it should not be based on that law. कारण आपल्याला आपल्या समोर कुठलं ॲफोरिझम आहे, 26 ॲफोरिझम आहे, आणि आपल्याला थोडा स्ट्रॉंगर डिसीज प्रोड्यूस करायचा आहे की जो त्या नॅचरल डिसीजला ओव्हरकम करू शकतो. उगाच अननेसेसरी होमिओपॅथिक ॲग्रेवेशन नको व्हायला, किंवा इतर ऑर्गन पण अननेसेसरी इफेक्ट नको व्हायला, न्यू सिम्पटम पण प्रोड्यूस नको व्हायला, कारण ऑलरेडी पेशंट हा खूप हायपर सेन्सिटिव्ह झालेला आहे त्या डिसीजमुळे, आणि म्हणून आपल्याला खूप मिनिमम फोर्स त्याच्यासाठी अप्लाय करावा लागणार आहे. फॉर इफ होमिओपॅथी मीन्स एनिथिंग, इट इज दॅट इट इज अ बेस्ड अपॉन नॅचरल लॉ अँड ऑर्डर. आणि homeopathy is not a guesswork, it is not a imagination, or it is not a totally fiction, you can say. It is a science, it is totally science which based on the natural law. आणि म्हणूनच नेचरनी जे आपल्याला वेगवेगळे एक्झाम्पल आपण जे 26 ॲफोरिझम मध्ये बघितलेले आहे, विच आर रिलेटेड टू द ऑप्टिक नर्व, ऑल्फॅक्टरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, देन ॲट द मेंटल प्लेन, हे जे आपण वेगवेगळे उदाहरणं बघितलेले आहे की एखाद्या खूप कुठेतरी डेथ झालेली आहे तर आपल्याला निश्चितच वाईट वाटतं, पण त्याचं जे दुःख आहे तेव्हा जेव्हा आपल्या नियर किंवा डिअरेस्ट वन जेव्हा त्याची डेथ होते त्याच्यापेक्षा ती खूप तीव्रतेने जास्त असल्यामुळे त्या दुःखाचा आपल्याला विसर पडतो. किंवा एखादी खूप जॉयस कंडिशन आलेली आहे की जी विच इज हार्मफुल टू द मेंटल और ब्रेन, यू कॅन से, then it is annihilated by the coffee, because whenever we give the coffee to that particular patient, the similar type of joyous condition created by the coffee, आणि म्हणून जे काय बॅड इफेक्ट आहे त्याच्यापासून तो माणूस वाचू शकतो. असे खूप सारे, किंवा त्याच्यानंतर एक मॉरल आस्पेक्टवर उदाहरण दिलेलं आहे ॲनिमलने. इट इज व्हेरी मच इंटरेस्टिंग. तर आपण हे सगळे एक्झाम्पल 26 ॲफोरिझम मध्ये जे शिकलो आहे ते सगळे नेचर मधनं घेतलेले आहे. ते इकडून ओढून ताणून किंवा आर्टिफिशियली त्या कंडिशन क्रिएट केलेल्या नाही आहे, तर ते ह्युमन बिईंग आणि त्याच्यावर होणारे जे सर्कमस्टन्सेस मध्ये ज्या स्टिम्युलस आहे, जे काही असॉल्ट आहे, त्याचे होणारे त्या ह्युमन बॉडीवर जे परिणाम आहेत ते नॅचरल परिणाम नॅचरलच गोष्टींनी आपण कसे अॅनिहिलेट करू शकतो, म्हणजे दुष्परिणाम हे कसे घालवू शकतो किंवा ते कसे घालवले जातात ह्याचे व्हेरियस एक्झाम्पल दिलेले नाहीत. म्हणून म्हणता आहे की ते की होमिओपॅथी मीन्स एनिथिंग. होमिओपॅथी हे ती गोष्ट आहे की इट इज बेस्ड अपॉन नॅचरल लॉ अँड ऑर्डर. एव्हरीथिंग इन होमिओपॅथी, एव्हरी फंडामेंटल प्रिन्सिपल, एव्हरी you can say cardinal principle, these are all natural law and principle. This law is fixed and unchangeable. येस, नेचरचे लॉ जे आहे ते फिक्स असतात, अनचेंजेबल असतात. आपण खूप सारे एक्झाम्पल बघतो आहे नेचरच्या लॉचे आपल्या अवतीभोवती, की सूर्य रोज
पूर्व दिशेलाच उगवतो आणि पश्चिमेलाच मावळतो आहे ना. मग त्याचं उगवणं आणि मावळणं याच्यामध्ये देखील एक सायकल आहे. ही कधी तुम्ही असं बघितलंय का की सूर्य पश्चिमेला मावळला आणि त्या दुसऱ्या दिवशी तिथूनच तो उगवला? नाही, वर्षानुवर्ष ही सायकल तशीच सुरू आहे. किंवा पृथ्वी ही सूर्याभोवती फिरते, चंद्र हा आपल्या पृथ्वीवरती फिरतोय म्हणून तो आपल्या अर्थचा प्लॅनेट मानतोय आपण त्याला. the high tide and low tide depending upon the moon phases. हे सगळं हे जे नेचरच्या लॉनी चाललेलं आहे याच्यामध्ये याच्या मागे एक नैसर्गिक शक्ती ज्याला आपण डायनॅमिक एनर्जी म्हणतो, डायनॅमिझम म्हणतो, ही ऍक्ट होते. आपल्याला माहिती नाही आहे कोण करत आहे ना. तुम्ही लक्षात घ्या की एखादं कुठलंही प्ले होण्यासाठी आपल्याला एनर्जीची गरज लागते, बरोबर आहे. तर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण विचार जर केला तर आपण आपला जर मोबाईल समजा आहे तर मोबाईल चालण्यासाठी आपल्याला त्याच्यात बॅटरी लागते आणि बॅटरीला चार्ज करण्यासाठी इलेक्ट्रिक एनर्जी लागते, मग ती बॅटरी चार्ज होते. म्हणजे कुठल्या तरी आर्टिफिशियल एनर्जी आपल्याला सप्लाय करायला लागतो जेव्हा एखादी आर्टिफिशियल म्हणजे मॅनमेड गोष्ट आहे तिला चालवण्यासाठी. पण निसर्गामध्ये ह्या ज्या घटना होतात याचं जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर त्याच्या मागे देखील डेफिनेटली कुठली तरी एनर्जी असेल, त्याच्याशिवाय ते होत नाहीये. एखाद्या छोट्याशा बी पासून जेव्हा ती रुजते त्याला प्रॉपर काय म्हणतो आपण फर्टाईल सॉइल मध्ये जेव्हा ती जर्मिनेट होते तेव्हा तिचं रूपांतर त्या एका झाडामध्ये होत असते आणि ज्या झाडाची जी बी असते तेच झाड त्याच्यातनं निघतं. म्हणजे आंब्याची बी जर लावली तर आंब्याचं झाड त्याच्यातनं निघेल, नाही ना, चिंचेचं झाड निघणार नाही. तर हे ह्या सर्व गोष्टींमागे एक फिक्स रूल आणि प्रिन्सिपल आहे, बरोबर आहे ना. आणि हे रूल आणि प्रिन्सिपल कोणाचे? हे नेचरचे आहेत. आणि डेफिनेटली हे सगळं निसर्ग किंवा हे जे सगळं चक्र चालत आहे याच्यामागे निश्चितच कुठली तरी एनर्जी आहे जी आपल्याला दिसत नाही आहे, पण ती ऑपरेट होताना आपल्याला आपण त्याचे रिझल्ट बघू शकतो. खूप साऱ्या उदाहरणांमधनं आपण त्याचे रिझल्ट बघतो आणि बघत असतो. फक्त आपण जर आपली ते बघताना जेव्हा आपण आपल्या बुद्धीचा उपयोग करू तेव्हाच आपल्याला मात्र त्याचा अभ्यास करता येईल. कारण ते इतके आपल्या फॅमिलीवर असतात की आपल्याला त्याचं विशेष वाटत नाही. तर हे जे सगळे नेचरचे लॉ आहे हे कसे आहेत? फिक्स्ड आहेत आणि अनचेंजेबल आहेत. त्याच्यामध्ये बदल होणार नाही आणि त्याच्यामध्ये जो कोणी बदल करण्याचा जर प्रयत्न केला, त्याला नेचरला जर डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही बघता आहे की नेचर हा नेहमी माणसापेक्षा सुपिरियर ठरलेला आहे, सुप्रीम पॉवर ठरलेला आहे आणि तो वेगवेगळ्या त्याच्या शक्तींमुळे तो ते दाखवून पण देतो. निसर्गाच्या प्रकोपावरती माणसाला अजूनही विजय मिळवता आला नाहीये. जरी त्यांनी प्रयत्न केला तरी एका लाटेत सगळं धुवून जात आहे. तर हे जे सगळे नेचरचे लॉ आहेत हे फिक्स्ड आणि अनचेंजेबल आहे. आणि म्हणून होमिओपॅथी हे देखील सायन्स आहे आणि हे नॅचरल सायन्स आहे, कारण ते नेचरल लॉ वर बेस्ड आहे. It makes no difference with the law if we do not follow it, but it does make a difference without result. Yes, it makes no difference with the law if we do not follow it. म्हणजे आपण जर ते पाळले नाही नियम तर त्या नेचरचं काही बिघडत नाही, होमिओपॅथीचं काही बिघडत नाहीये. पण काय होईल, काय फरक पडेल की रिझल्ट मिळणार नाही, बरोबर आहे. म्हणजे आपण जर मोस्ट सिमिलर रेमेडी इंडिव्हिज्युअलायझेशन करून टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम कन्सिडर करून जर सिलेक्ट केलं नाही तर काय होईल, आपल्याला क्युअर मिळणार नाही. The quantity of action necessary to effect any change in nature is the least possible. The decisive amount is always minimum and infinitesimal. Yes, it is very important. The decisive amount is always a minimum and infinitesimal. It is the law of Finke. Finke was, he was a mathematician and he proved that whatever is a decisive amount means the energy which create a change, which makes a change, it is always minimum and infinitesimal. It is very much minimum. It can hardly fail to be plain
that the same power which establishes the curative relationship between drugs and diseases and regulates this law should at the same time and in the same manner determine the quantity and method of this administration. This places it not upon a notion or whims of what strength shall be used, but upon our interpretation of the law. Yes, it can hardly fail to be plain that the same power which establishes the curative relationship between drug and disease and regulates this law should at the same time and the same manner determine the quantity and method of its administration. That means the law of similia, it it is a direct relationship between disease and drug. You have to select the most similar remedy, but when you selected the most similar remedy, then you ultimately bound with the another law of प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सिमिलर रेमेडी इजंट इट. म्हणजे जर समजा एखादी रेमेडी अँटीपॅथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंटनी जर आपण ट्रीटमेंटच्या प्रिन्सिपलनी म्हणजे अँटीपॅथिक मोड ऑफ कॉन्ट्रेरिया ह्या प्रिन्सिपलनी जर आपण ऍडमिनिस्टर करत असू तर क्वांटिटी किंवा इतर जे लॉ आहेत, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स म्हणा किंवा लॉ व्हायटल फोर्स म्हणा किंवा क्रॉनिक डिसीज मायझम, ह्या कुठल्याही इतर कार्डिनल प्रिन्सिपलशी आपल्याला बांधिलकी नाहीये किंवा ते नाही अप्लाय केले तरी कन्सिडर केले तरी चालणार आहे. पण जेव्हा आपण होमिओपॅथी जी होमिओपॅथी नेचर्स लॉ ऑफ क्युअरवर आधारित आहे, जेव्हा आपण त्याच्याप्रमाणे एक फिक्स रिलेशनशिप आपण कन्सिडर केलेलं आहे, क्युरेटिव्ह रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग अँड डिसीज, क्युरेटिव्ह रिलेशनशिप दॅट इज अ अप्लिकेशन ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया, हे जेव्हा आपण ठरवून मेडिसिन सिलेक्ट करत आहे, तर हा लॉ सपोर्ट याला देण्यासाठी आणखी दोन लॉची गरज आहे. दॅट मीन्स द लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स अँड लॉ ऑफ मिनिमम and regulates this law should at the same time and in the same manner determine the quantity and the method of administration. That means whatever the decisive quantity, decisive amount is always minimum. तर ही जी क्युरेटिव्ह इफेक्ट आणण्यासाठी ही जी आपण मोस्ट सिमिलर रेमेडी वापरणार आहोत ती मिनिमम पाहिजे, ती इन्फॅन्टेन्सिमल पाहिजे अकॉर्डिंग टू द great mathematician Finke. And this mathematics is, it is very perfect science based on the nature's law, and therefore the law of mathematics, it is applicable in homeopathy also. म्हणजे तो गणिताचा लॉ म्हणून आपण त्याला इग्नोर करून त्याने आम्ही गणितातले लॉ नाही अप्लाय करू शकत असं म्हणू शकत नाही. तो कारण मॅथमॅटिक्स हे देखील एक सायन्स आहे, ते पण नेचर्स लॉवर आधारित असल्यामुळे किंवा फिजिक्स म्हणा किंवा केमिस्ट्री म्हणा, हे जे सायन्स आहे हे जेव्हा नेचरच्या लॉवर आधारित आहे तेव्हा त्यातले लॉ हे होमिओपॅथीसाठी अप्लिकेबल आहेत. आणि म्हणूनच जी डिसिजिव्ह क्वांटिटी आहे ती क्वांटिटी अँड मेथड ऑफ दिस ऍडमिनिस्ट्रेशन हे कसं पाहिजे, हे पण नेचरच्याच लॉवर आधारित पाहिजे. धिस प्लेसेस इट नॉट अपॉन अ नोशन ऑर विन ऑफ व्हॉट स्ट्रेंथ शॅल बी यूज. आणि ही जी क्वांटिटी आहे किंवा दी मेथड ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे याच्यासाठी कुठलेही नोशन आणि विम्स म्हणजे कुठलेही पूर्व ग्रहदूषित कल्पना किंवा फिक्स आयडिया, चुकीच्या कल्पना आपल्या डोक्यामध्ये नको. व्हॉट स्ट्रेंथ शॅल बी यूज म्हणजे कुठले पोटेन्सी वापरायची, किती रिपिटेशन करायचं की क्युरेटिव्ह इफेक्ट त्या पेशंट मध्ये आला पाहिजे, याच्यासाठी कुठलेही बायसनेस आपल्या मनामध्ये नको. बट अपॉन अवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. मग हे कशावर डिपेंडंट पाहिजे की आपण त्या सायन्सला, होमिओपॅथीला कसं समजून घेतलेलं आहे याच्यावर ते डिपेंडिंग आहे. दॅट मीन्स यू हॅव टू असेस द ससेप्टिबिलिटी अँड सिलेक्ट द पोटेन्सी. लेट अस elucidate this law. Let us get a clear concept of the element of this problem. They are of two classes.
those which belong to the patient and those which are associated with the drug. Yes, H. Robert told you that. Let us elucidate this law. Elucidate means let us explain this law. हे कुठले लॉ आहे हे आपण जरा एक्सप्लेन करूया असं एच रॉबर्ट म्हणतोय. कुठला? लेट अस गेट अ क्लिअर कन्सेप्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लेम. तर ह्या सिलेक्शन म्हणजे कुठल्या स्ट्रेंथ मध्ये म्हणजे कुठल्या पोटेन्सी मध्ये आणि कशा रिपिटेशन मध्ये मेडिसिन आपल्याला द्यायचं आहे, हा जो प्रॉब्लेम आहे याचा आपण कन्सेप्ट क्लिअर करूया. दे आर ऑफ द टू क्लासेस. त्याच्या दोन क्लास पडतात. दोज विच बिलॉंग टू द पेशंट अँड दोज विच आर असोसिएटेड विथ द ड्रग. येस, विच द सिलेक्शन ऑफ द पोटेन्सी और द सिलेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेंथ विच शॅल बी यूज. कुठल्या पोटेन्सीचं मेडिसिन आपल्याला, स्ट्रेंथ मीन्स पोटेन्सी, यू नो पोटेन्सी इज एनर्जी, इट इज अ पॉवर. देअरफॉर स्ट्रेंथ मीन्स इट इज अ पोटेन्सी. तर कुठल्या पोटेन्सीचं मेडिसिन हे आपल्याला वापरायचं आहे, सिलेक्ट करायचं आहे, दोन फॅक्टरवर डिपेंडंट आहे. तर एक कुठला? एक बिलॉंग टू द पेशंट अँड दोज विच आर असोसिएटेड विथ द ड्रग. म्हणजे इथे पण रिलेशनशिप कोणामध्ये आहे? डिसीज आणि जसं लॉ ऑफ सिमिलियामध्ये सिमिलर रिलेशनशिप आहे डिसीज आणि ड्रग मध्ये, तसं सिलेक्शन ऑफ पोटेन्सी साठी देखील रिलेशनशिप कोणामध्ये आहे? पेशंट आणि ड्रग मध्येच आहे. कुठलेही इतर फॅक्टर त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व नाही आहे. इन द फर्स्ट वी आर डीलिंग विथ द perverted stimulus of the organs or functions of the body and the natural relationship are disturbed. The susceptibility of these organs to impression from these stimuli are exalted, depressed or extinguished. The susceptibility may be exalted in respect to some influences even to the point of intolerance, or depressed in other to the point where we have the feeblest response to impression, while others are entirely void of response to the stimuli. These are new susceptibilities to impression from external forces not found at all or not existing in the same degree in the healthy. The sum of these changes form a class of facts most important in this investigation and gives the basis of a proper understanding of the condition of the sick. Yes, the first point, which is related to the patient. Try to understand what happened with the patient. In first, we are dealing with the perverted stimulus of the organ or function of the body and natural relationship are disturbed. Yes, here what happened? Because of the perversion, because of the alteration or perverted stimulus, that means की जसा आपण त्या स्टिम्युलाय कडून जसा रिस्पॉन्स आपण घ्यायला पाहिजे तसा तो रिस्पॉन्स काय झालेला आहे? परव्हर्टेड झालेला आहे. कशामुळे परव्हर्टेड झालेला आहे? बिकॉज ऑफ द डिरेंजमेंट ऑफ द व्हायटल फोर्स. म्हणजे नॉर्मल हेल्दी कंडिशन मध्ये जेव्हा आपण हेल्दी असतो तेव्हा आपल्याला सगळीकडे आनंद दिसतो. आपण आपल्या जीवनाचा आनंद घेऊ शकतो. याचा अर्थ काय की आपण जे खातो ते आपल्याला चांगलं पचतं, त्याच्यातनं आपल्याला एनर्जी मिळते, आपण एनर्जेटिक असतो, आपल्याला वेळेवर भूक लागते, पाण्याचा इंटेक चांगला असतो, आपल्याला युरिन पास करताना त्रास होत नाही किंवा वेळेवर झोप येते. फिमेल मध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल ही रेग्युलेट असते किंवा इतर ट्रबलसम काही त्याच्यामध्ये सिम्पटम नसतात. That means there are n number of symptoms which indicate your health, isn't it, or your healthy situation. आणि जेव्हा माणूस हेल्दी असतो तेव्हा तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की तो आनंदी असतो. तर जेव्हा तो हॅप्पी असतो तेव्हा तो डेफिनेटली काय म्हणतो आपण त्याला, तो हेल्दी असतो. म्हणजे जे कुठले स्टिम्युलस त्याच्या फूड मधून म्हणजे फूड फॉर्म मधून येत आहे त्याला तो बरोबर रिस्पॉन्स देतो. किंवा समजा एखाद्या त्याच्या मनाविरुद्ध घटना घडली, जरा समजा त्याला राग जरी आला तरी त्याचा राग कंट्रोल करण्याची त्याच्यामध्ये
काय म्हणते की कॅपॅसिटी असते. पण एखाद्या जर माणसाचं परव्हर्जन झालं असं म्हणजे whenever he deviate from the state of health, तर त्याला काय होईल, तो शॉर्ट टेम्पर राहील. तो शॉर्ट टेम्परच राहणार नाही तर तो अब्युझिव्ह राहील. अब्युझिव्हच राहणार असेल, त्यासोबत त्याला एखादी गोष्ट फेकून मारण्याची इच्छा होईल आणि मारेल देखील, किंवा त्याचा व्हायलन्स जो आहे तो त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसेल. तर इतर आपण जेव्हा हेल्दी असू तेव्हा कुठल्याही कॉन्ट्राडिक्शनला आपण खूप काय म्हणू त्याला हेल्दी डिबेटच्या पद्धतीने म्हणजे इतरांचे पण मत स्वीकारण्यासाठी आपण तयार राहू. तर असे वेगवेगळ्या स्टिम्युलसला आपण खूप ज्याला म्हणतो की फेस करत असतो. किंवा समजा आता पावसाळा सुरू आहे आणि आता थंडी येणार आहे समजा, तर विंटर आल्या थोडीशीच थंडी वाढल्याबरोबर हेल्दी जो पर्सन आहे तो तो एन्जॉय करेल किंवा त्याला काही त्रास होणार नाही. पण जो ऑलरेडी ससेप्टिबिलिटी ज्याची असते, जो ऑलरेडी सेन्सिटिव्ह आहे याच्यासाठी, तर त्याला पटकन त्या कोल्डचा त्रास होईल, त्याला सर्दी होईल किंवा त्याला हातपाय दुखायला लागतील. अकॉर्डिंग टू देअर डायथेसिस त्याला वेगवेगळे सिम्पटम दिसतील. म्हणजे जे कुठले स्टिम्युलस आपण ज्या स्टिम्युलसला डेली लाईफ मध्ये एक्सपोज होतो ते सगळे इथे काय झालेले आहे, परव्हर्टेड आहेत. आणि ते परव्हर्टेड झाल्यामुळे काय, फंक्शन्स ऑफ द बॉडी गेट ऑल्सो परव्हर्टेड अँड नॅचरल रिलेशनशिप आर डिस्टर्ब. आणि हे जे नॅचरल रिलेशनशिप आर डिस्टर्ब मीन्स देर इज अ ससेप्टिबिलिटी गेट अल्टर. म्हणजे ज्या स्टिम्युलसला आपण जसा रिस्पॉन्स द्यायला पाहिजे तसा दिला जात नाही, तो परव्हर्टेड असतो. म्हणून सेन्सेशन आणि फंक्शन हे दोन्ही पण काय होतात, परव्हर्टेड होतात. म्हणजे नॅचरल रिलेशनशिप आर डिस्टर्ब, म्हणजे ससेप्टिबिलिटी डिस्टर्ब होते. हॅव यू गॉट दिस? The susceptibility of these organs to impression from these stimuli are exalted. Yes, there is a exaggerated response to the stimulus because of this susceptibility, or extinguished. Exalted म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, एक्झॅगरेटेड किंवा डिप्रेस कमी प्रमाणात, किंवा एक्सटिंग्विश म्हणजे बिलकुलच नाही. तर जी कुठली परव्हर्टेड जी ऍक्शन झालेली असते स्टिम्युलसला, ती प्रत्येक माणसामध्ये आपल्याला, प्रत्येक माणसा नाही मग वेगवेगळ्या याच्यामध्ये ती 3 प्रकारे आपल्याला ऑब्झर्व होते. एक तर ती एक्झॅगरेट झालेली असते, किंवा ती डिप्रेस झालेली असते, किंवा ती टोटली एक्सटिंग्विश झालेली असते. The susceptibility may be exalted in respect to some influences. तर susceptibility may exalted in respect to some influence म्हणजे काही जे इन्फ्लुएन्सेस असतात